امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام سمیع محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل استاد جی۔ یہ چینل بنانے کا دوستوں بیسک مقصد ایک ایسی پرابلم کا سامنا کرنا تھا جس کو میں گزشتہ کئی سالوں سے فیس کر رہا ہوں۔ میرا بنیادی تعلق ایجوکیشن کے شعبے سے ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ادارہ رن کرتا ہوں اور میرے پاس ڈیلی بیسس پر کئی ایسے والدین آتے ہیں جن کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں۔ اب اس بنیادی مسئلے کے حوالے سے میں اپنی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جو تعاون ممکن ہے میں ضرور کروں، لیکن کچھ لمیٹیشنز اور کچھ بنیادی مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم ان کا جو ہے بہت زیادہ حد تک جا کر جو ہے خیال نہیں کر پاتے۔ کچھ ادارے کے اصول و ضوابط، کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے ہر سال فیس کیا ہے اور آج تو ایک میں نے ایسا کیس فیس کیا جس کے اندر میں خود بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ کی کیفیت میں آ گیا اور میں نے پھر ان کے ساتھ کافی جو ہے نا ایک تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کلوز اپ کیے۔ اب ایشو یہ تھا کہ ایک فیملی میرے پاس آئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس 5 بچے ہیں، میرے 5 بچے ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور میں ان بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں لیکن میں ان کے ایکسپینس برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کئی اسکولوں میں گئی ہوں، کئی اداروں میں گئی ہوں، لیکن ہر جگہ پر مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم ایک حد تک آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ادارے کی پالیسی ہے، ہم اس سے زیادہ فیس میں تعاون نہیں کر سکتے، ہم اس سے زیادہ ڈیوز میں تعاون نہیں کر سکتے، ہم فلاں چیز نہیں آپ کو چھوڑ سکتے، ہم فلاں چیز نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ادارے کا جو ڈسپلن ہے یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ اس مدر نے اپنی جب مجھے ایک بنیادی مجبوری بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا جائے جس کے بعد آپ سمجھیں کہ ہاں میں خوش ہوں؟ وہ کہتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ جی آپ میرے بچے پڑھا دیں۔ میں کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے، لیکن میں ان کی فیس بھی بھروں گی، یہ بھی اس نے بولا۔ میں کہا ٹھیک ہے آپ کتنی فیس بھریں گی؟ تو اس نے ایک بہت ہی نومینل سی، بہت ہی کم اس نے ایک اماؤنٹ بولی۔ اس نے کہا جی میں اتنے پیسے بھر دیا کروں گی۔ آپ یقین کریں وہ اتنے پیسے تھے کہ ایک تو میں ان کے ساتھ ایگری کر رہا تھا، ان کے بچوں کو پڑھانے کی میں نے ہم ہی بھر دی ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی آپ کے بچے میں پڑھا دوں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس بات کی۔ لیکن جو اماؤنٹ انہوں نے بولی وہ اتنی کم تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ان کو کہوں کہ آپ یہ بھی رہنے دیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کے بچے پڑھا دوں گا، آپ یہی سمجھیں کہ یہ میں نے آپ کے بھائی، آپ اپنے بھائی کے پاس آئی ہیں اور آپ نے اپنے بچے پڑھا لیے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بہت کچھ انسان اپنی جو ہے نا آخرت سنوارنے کے لیے بھی کرتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان صرف اپنے رب کے واسطے کرتا ہے۔ اور لیکن اب آپ کہیں گے کہ پھر ذکر کیوں کر رہے ہو؟ یہ ذکر کرنے کا صرف ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی ترغیب میں دے سکوں ان لوگوں کو جو اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں کہ یار کیا کرو، مدد کیا کرو، کچھ نہیں جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 پیسے کم کما لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا کسی کے ساتھ اس طرح ہیلپ آؤٹ کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ آپ کے ادارے کے لیے کتنا بینیفیشل ثابت ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، یہ آپ کو وقت سمجھائے گا، بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو کتنا پسند کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو انہوں نے بہت کم پیسے بتائے، تو میں نے ان سے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلے یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ بھی رہنے دیں، لیکن میں نے ان کو انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ خاتون بات کر رہی تھی وہ بہت خودداری کے ساتھ بات کر رہی تھی، مجبور تھیں لیکن وہ بہت زیادہ خودداری سے بات کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچوں کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ پڑھایا جائے، وہ احسان لینا نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی میرے پہ احسان کرے، لیکن وہ یہ بھی ساتھ ساتھ چاہ رہی تھی کہ میں جتنے میں چارجز پے کر سکتی ہوں کائنڈلی آپ اس کے اوپر ایگری کر دیں تاکہ میں فخر سے اپنے بچوں کو مثلا ان کی ٹریننگ میں یہ بات ڈال سکوں کہ بھائی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کا ایکسپینس اٹھا رہی ہوں۔ جب میں نے ان کی خودداری دیکھی نا تو میں نے ان کو انکار نہیں کیا۔ میں کہا جی آپ کا یہ بھی ڈیوز آف ہے، آپ کے یہ بھی ڈیوز آف ہے، آپ کی اتنی فیس بھی آف ہے، آپ کا سارا کچھ آف ہے اور سارے معاملات آف ہیں۔ اور جب فیس کی باری آئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ فیس کتنی لیں گے میرے سے؟
تو میں نے उनसे कहा कि आप ये फॉर्म पड़ा हुआ है आपके सामने, इसके ऊपर आप जो अमाउंट फिल कर देंगे मैं वो फीस लूँगा आपके बच्चों की, ठीक है। उन्होंने फीस फिल कर दी, मैंने उसके ऊपर साइन कर दी। अब वो खातून इतनी दुआएं दे के गई, इतनी दुआएं दे के गई, मेरा ख्याल है बहुत ही कम ऐसे ज़िंदगी में लोग मिलते हैं जो आपको इतनी दुआएं देते हैं। ढेरों ढेर दुआएं दी उसने। वो ऐसा लगा मुझे कि जैसे पता नहीं मैंने क्या इनका क्या मसला हल कर दिया है, क्या प्रॉब्लम इनकी हल कर दी है, इनके बच्चों को अगर मैंने पढ़ाने की जिम्मेदारी उठा ली है तो। लेकिन जब मैंने ब्रीफली थोड़ा सा फील किया इस चीज़ को कि कैसा महसूस होता है जब आपकी जेब में पैसा ना हो, आपके बच्चे हों, वो दूसरे बच्चों को देखते हो स्कूल जाते हुए, वो अपनी माँ से तकाजा करते हो कि हमने भी स्कूल जाना है, हमें भी भेजें, हमने यूनिफॉर्म पहनना है, हमें बुक्स चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये माँ जानती है कि उसके पास वसाइल नहीं है, ये माँ जानती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल हालात होते हैं, बहुत मुश्किल हालात होते हैं। अल्लाह ताला ने उस वक़्त एक लम्हे के लिए मुझे ये एक एहसास अता किया कि मैं ये चीज़ महसूस कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बच्चे का बाप हूँ। तो मेरे अंदर एक बहुत अजीब-सी सनसनी मेरे जिस्म में दौड़ गई। और मैंने उन खातून को बोला कि ठीक है जी, आप भेजिए अपने बच्चे, कोई मसला नहीं। इवन जितने भी डिसिप्लिनरी मामलात होते हैं कि जी बच्चा पहले दिन से यूनिफॉर्म में आए, बच्चे का बैग हो, बच्चे के शूज़ हो, ये हो वो हो, मैंने इस मामले में उनको ईज़ी कर दिया। मैंने उनको बिल्कुल साफ साफ कहा कि मैं कि अगर आप यूनिफॉर्म लेने में कोई तंगी दे रही है, आप मुझे बताएं, मैं यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करवा देता हूँ, बुक्स के हवाले से कोई मामला मैं प्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो आपने कर दिया मुझे बस यही चाहिए था, बाकी मामला मैं बच्चों को देख लूँगी, लेकिन थोड़ी देरी होगी, लेकिन मैं चीज़ें बच्चों की पूरी करा दूँगी। जब वो खातून चली गई तो उसके बाद मैं एक सोच में पड़ गया कि ये हुआ क्या है? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब मैं इस वक़्त ये वीडियो में आपके साथ ये इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ, लेकिन लिटरली मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मानना है कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे अल्लाह पाक की ज़ात ने करवाया है। मैं जस्ट एक वसीला बना और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। मुझ तक आने से पहले वो खातून इदारों का नाम ले के गिनवा रही थी। मैं फ़लाँ इदारे में गई, मैं फ़लाँ इदारे में गई, मैं फ़लाँ इदारे में गई। जिनमें से कुछ तो ऐसे इदारे थे जो कि काफ़ी नामी-गिरामी इदारे हैं, जिनकी हर शहर, हर मोहल्ले में ब्रांच है, ऐसे इदारे भी। तो मैं ये सोच में पड़ गया कि इतना पैसा लेके कहाँ जाएँगे? एंड तो वही है, एक कब्र, जहाँ पे पता नहीं कोई दुआ माँगने भी आता है कि नहीं आता। हम तो अंदर पड़े होंगे। इसलिए कुछ नेकियां ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को कर लेने चाहिए ज़िंदगी में। इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये चैनल जो हम बनाने जा रहे हैं, आज आप सब लोग मिलके इस चैनल को ढेरों ढेर प्यार दें, सब्सक्राइब करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करें, ताकि मैं इस चैनल से होने वाले जो इनकम होगी उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा उन ऐसे बच्चों के ऊपर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। बहुत बहुत इस वक़्त जो है ना, कोरोना के बाद से हालात ख़राब हैं। लोगों के बच्चे 3-3 4-4 हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि इस वक़्त उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। किराए के मकान हैं, खाना-पीना है, बिल है, जिस तरह महँगाई ऊपर जा रही है, तनख़्वाहें उस तरह से नहीं भर रही, तो बच्चों को पढ़ाएँ कहाँ से? छोटे-छोटे बच्चों को काम पे डाला जा रहा है। तो मेरे इस मकसद में आप लोग मेरा साथ दें। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और ढेरों ढेर प्यार से नवाज़ेंगे। कोशिश करें जहाँ आप इतना कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और सर्च करते हैं, वहाँ हमारे इस एक छोटे से चैनल को भी जो है वो प्यार से नवाज़ें। हो सकता है आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हो, ठीक है? बाकी एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, इस चैनल के ऊपर जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जैसे-जैसे वो 1000 का बैरियर क्रॉस करते रहेंगे, यानी फर्स्ट 1000, सेकंड 1000, थर्ड 1000, 1000, 2000, 3000, तो मैं वो 1000 का बैरियर पूरे होने की खुशी में मैं अपने एक्सपेंस पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे मैं एक कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, ठीक है? ये मेरी कमिटमेंट है आप सबसे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस कमिटमेंट को मैं फुलफ़िल करूँ। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जल्द से जल्द इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से नवाज़ें। जहाँ इतना कुछ देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ इस चैनल के कंटेंट को भी ज़रूर प्यार से नवाज़िएगा।
فی امان اللہ.